بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل کے سبق میں ہم نے فعل مضارع سے امر حاضر معلوم کے بنانے کا طریقہ پڑھا تھا۔ امر حاضر معلوم وہ بنتا ہے مضارع کے حاضر کے صیغوں سے۔ مضارع کے حاضر کے جو 3 مذکر کے 3 مؤنث کے صیغے ہیں ان سے فعل امر بنایا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو گرائیں گے، آخر سے ساکن کر دیں گے۔ اگر نون اعرابی یا حروف علت ہے تو اس کو گرا دیں گے، اور تیسرے نمبر پر اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن نہیں ہے تو ہمیں مزید کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے تسلم سے سلم امر بن گیا۔ اگر علامت مضارع کو گرانے کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے تو ہم کو شروع میں حمزہ وصلی لانا پڑتا ہے۔ حمزہ وصلی کا اعراب جانچنے کے لیے ہمیں فعل مضارع کا عین کلمہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر مضارع کے عین کلمے پیش ہوگی تو امر کے شروع میں آنے والا حمزہ وہ بھی مضموم ہوگا، اس پہ بھی پیش آئے گی، جیسے تنصر سے انصر۔ اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح یعنی اس پہ زبر ہے یا مکسور اس پہ زیر ہے تو حمزہ کے شروع میں بھی یعنی کہ جو حمزہ وصلی امر کے شروع میں آئے گا اس پہ بھی زیر آئے گی، جیسے تضرب سے اضرب، تفتح سے افتح، یشرب تشرب سے اشرب، وہ کل ہم پڑھ چکے۔ ایک ہوتا ہے مضارع غیب معلوم، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ مضارع کے غیب کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 6 صیغے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے اور 2 متکلم کے۔ آپ نے اس میں کوئی اضافی عمل نہیں کرنا ہے، ایک شروع میں ہم لام امر لگا دینا، آخر میں ساکن کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں لکھوائے گئی مضارع غیب کے صیغے، مضارع غیب کے صیغے یضرب، یضربانی، یضربانی، یضربون، آگے تضرب، تضرب، تضربانی، تضربنا، تضربانی، تضربنا، اور بعض متکلم کے لیے اضرب، اضرب، اور جمع متکلم کے لیے نضرب، نضرب۔ آپ کوئی بھی بات لے سکتے ہیں، ینصر، ینصرانی، ینصرون، تنصر، تنصرانی، ینصرنا، انصر، ننصر، یخلق، یخلقانی، یخلقون، تخلق، تخلقانی، یخلقنا، اخلق، نخلق۔ کوئی بھی صیغہ آپ لے سکتے ہیں۔ یشرب، یشربانی، یشربون، تشرب، تشربانی، یشربنا، اشرب، نشرب۔ مضارع غائب یا امر غائب کا بنانے کا طریقہ یہ ہے، شروع میں لام امر لاتے ہیں، یہ لام ہوتے ہیں مکسور، لام امر شروع میں لگائیں، آخر سے ساکن کر دیں، امر بن گیا۔ لیضرب، چاہیے کہ وہ ایک مارے، لام کا معنی ہوگا چاہیے کہ۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہ ہم نے 30ویں بار میں پڑھ چکے کہ لام امر کی کتنی زیادہ مثالیں ہمارے سامنے آئیں، تو اس کے بنانے کا طریقہ صرف یہ ہے، شروع میں لام امر لگانا ہے اور آخر سے ساکن کر دینا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جہاں پر آخر میں ساکن کرنا ہے وہاں پر ساکن ہوگا، جہاں پہ نون ارادی ہے وہ گر جائے گا۔ اب لیضرب با، نون گر گیا، لیضرب بو، واو نون گر گیا، لی تضرب، چاہیے کہ وہ عورت مارے، لتضربا، چاہیے کہ وہ دونوں مارے، یہ آخر سے گر جائے گا نون۔ لیضربنا، لیضربنا، یہ نون جو ہوتا ہے نا، یہ نون رابطی نہیں، اس کو نون ضمیر بولتے ہیں، یہ نہیں گرتا ہے۔ پھر مضارع کے چھٹے اور بعد میں صیغے میں یضربنا، تضربنا، ینصرنا، یہ نون رابطی نہیں، اس کو نون ضمیر بولتے ہیں۔ اضرب، لیضرب، چاہیے کہ میں ماروں، لیضرب، لنضرب، چاہیے کہ ہم ماریں۔ تو اس میں سمپل سا بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ شروع میں لامی امر لگائیں اور آخر سے ساکن کر دیں، لیضرب، اگر آخر میں نون اعرابی ہے تو نون اعرابی کو گرا دیں،
लियज़रिब लियज़रिबा लियज़रिबू लितज़रिब लितज़रिबा लियज़रिबना लिअज़रिब लिनज़रिब लियंसुर लियंसुरा लियंसुरू लितंसुर लितंसुरा लियंसुरना लिअनसुर लिनंसुर। ये मुज़ारे गायब को बनाने का तरीका ये है। भाई हमने तो एक मुज़ा या नाम अमर जो जिसको आप कह लें कि अमर हाज़िर मजहूल, उसमें वही या फिर मुज़ारे के हाज़िर के सीगों को लेकर इसी तरह नाम लगा देना मजहूल के और आखिर में साकिन कर देना। जो तरीकाकार यही है वही तरीकाकार अमर हाज़िर मजहूल बनाने का, ये आप शुरू में नाम अमर और आखिर में साकिन कर देना। तो ये भाई हमारे हमने कहा कि मबनी जो होता है, मबनी उल असल पढ़े हमने, मबनी उल असल पढ़े थे। एक था फेल माजी, एक था फेल अमर और तमाम हुरूफ। ठीक हो गया। ये थे मबनी उल असल। फेल माजी जो पढ़ते हैं हम ज़ारा बाज़ारा बाज़ारा बू ज़ारा बाज़ारा बादा ज़रबना नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना शारिबा शारिबा शारिबू शारिबक शारिबता शारिबना पूसा। दूसरा था फेल अमर और तीसरा था इन तीनों को कहते हैं मबनी उल असल। अब कुछ चीजें होती हैं जो इनसे मुशाबे होने की वजह से मबनी बनती है, उनको हम कहते हैं अस्माए गैर मुतमक्किना। अस्माए शायद हमें आपको याद हो, हमने पढ़ा था अरबी कलाम में दो इसमें या दो कलमे मोरब होते हैं। दो चीज़ें, एक था फेले मोरब, एक था इसमें मोरब। फेले मोरब में सिर्फ फेले मुजारे, और इसमें मोरब में हमने पढ़ा इसम मुतमक्कन, इसम मुफरद मुनसब से ही, जारी मजरा से ही, जमा मुकस्सर। वो था इसम मुतमक्किन, ये है इसम गैर मुतमक्किन। मुतमक्किन का माना इराब को जगह देना, वो मुतमक्किन था, वो इराब को जगह देता था। ये इराब को जगह नहीं देते, जो इसकी हालत है इसलिए वही रहना है, ये मबनी होते हैं। अस्माए मुतमक्कना में पहली चीज होती है मुज़मरात। ज़मीरें, जितनी भी ज़मीरें होती हैं सारी की सारी मबनी होती हैं। जितनी भी ज़मीरें हैं वो सारी की सारी मबनी होती हैं। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना और नहनु। ली लना लका लका लकुमा लकुम लकी लकुमा लकुन्ना, जितनी भी ज़मीरें, इयाया इयाना इयाका इयाकुमा इयाकुम इयाकी इयाकुमा इयाकुन्ना, जितनी भी ज़मीरें हैं वो सारी की सारी मबनी होती हैं। तो आप इसमें आसानी के लिए आप वो याद कर लें जो ज़मीर मरफू मुनफसिल हमने पढ़ी थी। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना और नहनु। जितनी भी जिस कलमे का नाम ज़मीर है वो मबनी है, जिस कलमे का नाम ज़मीर है वो मबनी है। ठीक है। क्या किताब उसकी तो पता चल गया। फिर हमारा लेक्चर बड़ा लंबा हो गया। हुआ हुमा हुम, ये तीन सत्तर के यही है। हिया हुमा हुन्ना, आगे ये तीन मोनस की अंता अंतुमा 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 अंतुम अंतुन्ना
अंता अंतुमा अंतुम आएगा ना भाई, ये तीन मुनक्कर आ सकती है। अंति, अंतुमा, अंतुमा, अंतुना, अंतुन्ना, आना और आना वाहिद कलम के लिए और ये जमा कलम के लिए। इसको हम बोलते हैं ज़मीर मरफू मुनफसिल। ज़मीर का माना ज़मीर, मरफू का माना मरफू जिसपे पेश आती है, मुनफसिल का माना अलग। क्या तक समझ आया आपको? इससे पहले कि ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल हम पढ़ें, आपको हमेशा याद होना चाहिए ज़ारबा ज़ैदुन अमरन, क़रअ ज़ैदुन किताबन, शरिबा उमरु माअन। एक होता है फेल, एक होता है फाइल, एक होता है, ये चीज समझ आइए आपको। फेल कहते हैं काम को, उस काम को करने वाले को कहते हैं फाइल, जो वो काम कर रहा है उसको कहते हैं मफऊल। ये चीज बात, काम फेल, उसको करने वाला फाइल, जो वो कर रहा है वो मफऊल। ये तक वाज़ेह है। ये के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट। ज़ारबा मारा, ज़ैदुन ज़ैद ने अमरन अमर को, ज़ारबा ये क्या बनेगा? फेल। मारने वाला ज़ैद क्या बनेगा? फाइल। अमरन मफूल क्या बनेगा? मफूल। हमेशा याद करना रखना है, अपने फाइल पे हमेशा पेश आएगी, फाइल पर हमेशा पेश आएगी, मफूल पर हमेशा ज़बर आएगी। हमेशा फाइल पर पेश आएगी, मफूल पर हमेशा ज़ेर है और ज़बर आएगी। ज़ारबा मारा ज़ैदुन ज़ैद ने, अमरन अमर को। क़रअ पढ़ा, ज़ैदुन ज़ैद ने किताबन किताब को। पढ़ना क्या है? फेल। पढ़ने वाला जिसको पढ़ रहा है मफूल। अब देखिए ज़ैद क़रअ, ये तो मबनी है ना, हमने पढ़ा माजी क्या होता है? मबनी होता है। ये क़रअ ज़रबा शरिबा ये फेल माजी है, और फेल माजी क्या होता है? मबनी। ज़ाहिर बात है इसका इराब बदलेगा नहीं, ये जैसा है वैसा रहेगा, मबनी असल है। क़रअ पढ़ा, ज़ैदुन ज़ैद ने किताबन किताब को। अब देखें ये क़रअ फेल है, ज़ैद क्या बनना है भाई? फाइल। किताबन क्या बन रही है? मफूल। और देखें फाइल उस पर पेश आ रही है और मफूल पर ज़बर आ रही है। शारिबा पिया, अमरुन अमर ने, माअन पानी। शारिबा पीना क्या है? फेल। पीने वाला क्या बनेगा? फाइल। जिसको पी रहा है वो मफूल है। अब देखिए फाइल पे क्या आ रही है? पेश आ रही है, और मफूल पर ज़बर आ रही है। हर हमेशा फाइल पे पेश आएगी और हमेशा मफूल पर ज़बर आएगी। यहाँ तक वाज़ेह हो गया भाई? यानी हमें इससे दो चीज़ें पता चली कि फ़ाइल पर हमेशा क्या आती है? पेश आती है, और जिस करने पर पेश आए हम उसको मरफू बोलते हैं ना, और मफूल पर हमेशा क्या आएगी? ज़बर आएगी, और जिस करने पर ज़बर आए उसको हम क्या बोलते हैं? मंसूब। ऐसे ही है। ये होता है ज़मीर मरफू मुनफसिल। ये ज़मीर इसलिए है क्योंकि ये इसम या नाम की जगह पर इस्तेमाल होती है, क्योंकि जो चीज़ नाम की जगह पर इस्तेमाल हो वो ज़मीर होती है, ये ज़मीर है। मरफू इसलिए कहते हैं क्योंकि इन
تمام کی حالت یہ جہاں وہاں پر آتی ہے جہاں پر پیش آنی ہوتی ہے، یہاں پر پیش آنی ہوتی ہے۔ اراغب انت رغبت، کیا تو بے رغبتی اختیار کرنے والا ہے؟ تو بے رغبتی اختیار کرنا پھر کرنے والا، اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم۔ تو یہ جہاں پر کسی کلمے پر پیش آنی ہو یہ وہاں پر استعمال ہوتے ہیں۔ منفصل اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل سے الگ ہو کر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہوا فعل کے ساتھ مل کر آیا، یہ الگ ہی آتا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک ہوتا ہے ضمیر مرفوع متصل، ایک ہوتا ہے مرفوع متصل۔ آپ ماضی کی بتا مجھے ایک بار لکھ دیں جلدی۔ ضربا 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 ضربو ضربت ضربت ضربتا ضربتا ضربنا ضربنا، آگے ضربتا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتما ضربتم ضربتم ضربتی ضربتی ضربتما ضربتما ضربتنا ضربتن، آگے ضربتو ضربتو نظر ضربنا ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ ہر فعل کا فاعل ساتھ، ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایسی ہے۔ صرف یہ دو فعل ہوتے ہیں ان کا فاعل آگے ظاہر آتا ہے لفظوں میں، باقی سارے فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں ان کے ساتھ فاعل مل کے آتا ہے۔ ضربا میں ضربا فعل ہے، الف ضمیر فاعل ہے۔ اس الف ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل، متصل کا معنی سمجھ نا، ملی ہوئی، جڑی ہوئی۔ ضربا فعل الف ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ضربا فعل واو ضمیر فاعل ہے۔ ضربت کیونکہ ان دونوں کا فاعل ظاہر آتا ہے۔ ضربا فعل تا الف فاعل، ضربنا میں ضربا فعل نون ضمیر فاعل، ضربتا میں ضربا فعل تا ضمیر فاعل، ضربتما میں ضربا فعل تما ضمیر فاعل، ضربتم میں ضربا فعل تم ضمیر، ضربتی میں ضربا فعل تی ضمیر فاعل، ضربتما میں ضربا فعل تما فاعل، ضربتن میں ضربا فعل تمنا فاعل، ضربتم میں ضربا فعل تو ضمیر فاعل، ضربنا میں ضربا فعل نون الف لام فاعل۔ ان فعل کے ساتھ جو ضمیریں مل کے آتی ہیں ماضی کے، ان کلموں کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ یعنی فعل ماضی کے ساتھ آ جائیں، فعل مضارع کے ساتھ آ جائیں، امر کے ساتھ آ جائیں۔ اب اضرب پڑھا ہم نے، اضرب فعل، اضربا میں اضرب فعل الف ضمیر فاعل، اضربو میں اضرب فعل واو ضمیر، اضربی میں اضرب فعل یا ضمیر، اضربنا میں اضرب فعل نون ضمیر۔ یہ وہ ضمیریں ہیں جن کو ضمیر مرفوع متصل بولتے ہیں۔ اس کو ضمیر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ ضمیر ہے کسی نام کی جگہ پہ، ضربتا تو نے مارا، زید کی جگہ پہ، امر کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے۔ مرفوع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فاعل ہوتی ہے، یہ ضمیریں کس کی ہیں؟ فاعل کی بن رہی نا۔ اور ہم نے کیا پڑھا؟ ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اور ان پہ رفع کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ضمیر کیا ہوتی ہے، یہ مبنی ہوتی ہے۔ ان کو مرفوع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فاعل بن رہی ہیں، فاعل ہوتا ہے مرفوع ہے، اس کا حکم تو وہی رہے گا کہ یہ مرفوع ہیں، لیکن اس کا اعراب نہیں بدلے گا، حکماً وہ مرفوع ہی ہیں کیونکہ وہ فاعل بن رہی ہیں۔ متصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ساری ضمیر فعل کے ساتھ مل کے ہیں، ان کو بولتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ یہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا کو بولتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل۔ منفصل الگ، یہ الگ ہو کے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ضمیریں فعل کے ساتھ مل کر ماضی مضارع امر میں ساتھ مل کے آتی ہیں۔ لیکن وہ ساری ماضی کی کیا یہ ہوا نہیں کسی کے لیے استعمال، کسی کے لیے
हुआ वो हुमा वो दोनों, हुम वो सब, हिया वो एक औरत, हुमा वो दोनों, हुन्ना वो सब औरतें, अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दोनों, अंतुम सब, अंति तू एक औरत, अंतुमा सब, आना मैं, नहनु हम सब। इनको बोलते हैं ज़मीर मरफू मुनफसिल। ज़मीर इसलिए है क्योंकि ये नाम की जगह पे इस्तेमाल की, मरफू इसलिए है क्योंकि जहाँ में भी ये लफ्ज़ आएंगे आप समझे इस यहाँ पर पेश आ रही है इस कलमे पर, यानी इसको कोई पेश देने वाला अमल आगे पीछे दाखिल है। जहाँ पर भी ये आ जाए आप ये ज़मीर को देखते हुए ये कह दें कि यहाँ पर इसको कोई पेश देने वाला लफ्ज़ आया हुआ है। क्योंकि रात पेश क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ज़मीर क्या होती है, मबनी होती है। ये आएगी वहाँ पर जहाँ पर कोई आमल इसको पेश देगा, इसलिए मरफू होती है। मुनफसिल इसलिए क्योंकि ये फेल से अलग होकर आती है, फेल के साथ मिलकर नहीं आती। ज़मीर मरफू मुत्तसिल ये होती हैं वो ज़मीरें जो फेल के साथ मिलकर आए, फ़ाइल की वो ज़मीर जो फेल के साथ मिलकर आए वो ज़मीर मरफू मुत्तसिल होती है। यानी फ़ाइल की वो ज़मीर जो फेल के फाइल की वो ज़मीर जो फेल के साथ मिलकर आए वो ज़मीर मरफू मुत्तसिल होती है। ठीक हो गया भाई। अब देखिए सारी बू ता ता तुमा तुम ती तुमा तुम ना तू ना, ये सब फाइल की ज़मीरें हैं, फेल के साथ मिलकर आती हैं, इनको ज़मीर मरफू मुत्तसिल बोलते हैं। तो मैंने कहा था आज हम ज़मीरे के साथ वो मबनी की सूरतें पढ़ते हैं, ये ज़मीरों की बात है। समझ आ गया भाई, याद रख। ये ज़मायर मुत्तसिला और ज़मायर मुनफसिला, इनको थोड़ी और भी है वो भी इंशाल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ पे